গুড মর্নিং। আজকে সোমবার সকালে আমাদের গীতা অনুশীলন লাইভে সবাইকে স্বাগত। গীতা অনুধ্যান, গীতা অভ্যেস আমাদের বেশ কিছুদিন বাদে হচ্ছে এবং আমি গতকাল রাত্রে নোটিফিকেশন দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তো আজকে আমার একটু দেরিও হয়েছে। আমি নোটিশ দিয়েছি আজকে অনেক দেরিতে। যদি কেউ দেখে থাকো তাহলে লাইভে জয়েন করো, আর যদি না দেখতে পারো আমরা আমাদের প্রথমত পড়া স্টার্ট করব এবং তোমরা পরে তোমাদের সময় মতো দেখে নিতে পারবে। কেউ যদি এসে থাকো একটু আমাকে হাই হ্যালো করো। আজকে কানেকশন একটু স্লো দেখাচ্ছে, ওই জন্য অসুবিধাও হচ্ছে আর কি। আমাদের চলছিল গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় এবং লাস্ট আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। ষষ্ঠ অধ্যায় মানে গীতার 1/3 কিন্তু আমাদের প্রায় শেষের দিকে। এর মধ্যে আমরা কর্মযোগ পড়েছি, এর মধ্যে আমরা মানে পড়ছি আর কি, পড়েছি আমরা। এর মধ্যে আমাদের সাংখ্য পড়া হয়েছে। তো তোমাদের মধ্যে যারা এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো আমাকে একটুখানি মেসেজ জানাও, তাহলে আমার খুব বুঝতে সুবিধা হয়। আমি আর কিছুক্ষণ অল্প একটু ওয়েট করব, কারণ আমার নোটিফিকেশন দিতে অনেকটাই দেরি হয়েছে। তো সেই কারণে সবাই হয়তো নাও বুঝতে পেরে থাকো। আমি 2-1 মিনিট ওয়েট করে আমাদের গীতা প্রথমে যেমন আগে হতো, আগে যতটা পড়া হয়েছে ততটা শ্লোকগুলো পড়ে নেওয়া, তারপর থেকে একটুখানি পুরনোটা মনে ঝালিয়ে নেওয়া এবং নতুনটাতে এগিয়ে যাওয়া। আমাদের লাস্ট হয়েছিল ষষ্ঠ অধ্যায় মানে ধ্যান যোগ, এর 30 নম্বর অবধি হয়েছিল, 30 নম্বর শ্লোক অবধি হয়েছিল। আজকে আমরা 31 থেকে পড়ব। তার আগে প্রণাম করে আমরা গীতা প্রবেশ করব। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनत्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्।
जितात्मनः प्रसन्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मृत्तार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचै चैलजीनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरोग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यन्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तन्निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति सुखमात्मन्तिकै यत्यद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तौ विद्यद्दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितं स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वनिशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः शनैः-शनैरुपरमेद् बुद्ध्वा धृति गृहीत्वाया आत्मसंस्थम्य मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्
प्रशान्तमनसं येनै योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। আমার একটু কিছুদিন পড়া গ্যাপ গেছে দেখে মাঝে মধ্যে আটকে আটকে যাচ্ছে, এটাতে আমাকে সবাই একটু মাপ করুন। দু একদিন আবার একটুখানি করতে করতে, না হলে এটা তো জিভে আটকে যায়। বেশ কিছুদিন মাঝখানে গ্যাপ গেছে বলে। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहन्य प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। এই 30 অবধি আমাদের হয়েছিল, যেখানে বলছেন ইয়ো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি তস্যাহন্য প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। যেহেতু 31 নম্বর শুরু করার আগে আমাদের পুরনোটা অনেকদিন আগে হয়েছে, আমি একটুখানি পুরনোটা জাস্ট মনে করে নেব, নিজের জন্যও বটে সবার জন্যও বটে, যাতে আমরা পরবর্তীটাতে সহজে প্রবেশ করতে পারি। এখানে 30 নম্বরে বলা হয়েছিল যে ঈশ্বরের সাথে একাত্মের কথা, যিনি সর্বভূতে এবং আমার মধ্যে সর্বভূতকে, মানে সর্বত্র যেন ঈশ্বরময় হয়ে যাওয়া। যেমন আমরা একটা কথা যদি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করি, তার মধ্যে আমরা এমন ভাবে ডুবে যাই যে আমাদের অন্য কোনো জিনিস নজরে পড়ে না আর। মানে তখন পাশ দিয়ে একটা ঢাকঢোল পিটিয়ে কেউ চলে গেলেও অনেক সময় আমাদের সেটাও ঠিক মতো কানে প্রবেশ করে না। তার মানে কি, আমরা সেই বিষয়টার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ডুবে গেছি। তো ঈশ্বর সেটাই বলছেন যে যিনি সর্বভূতের মধ্যে আমাকে, মানে আমাকে নিয়েই চিন্তা হচ্ছে এবং আমার মধ্যেই সর্বভূতকে, মানে আমি আজকে গরু ছাগল দেখছি, সেখানটাতেও আমি ঈশ্বর দর্শন করছি। আমি আজকে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করছি। আমি আজকে মানুষ দেখছি, তার মধ্যেও ঈশ্বরকে অনুভব করছি। স্বামীজি এই ভাবটাই মানুষের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করে গেছেন, সর্বজীবে শিব দর্শন। মানে সবার মধ্যে যদি আমি শিবকে দর্শন করতে পারি, ব্রহ্মকে দর্শন করতে পারি, তাহলে আমার মানে ব্রহ্মের সাথে একাত্মতাটা অনেক সহজে হয়। যেন যে জিনিসটা খুব সহজ নয়, কিন্তু যদি আমি কখনো দর্শন করতে পারি, আজকে আমার কাছে ইটকাট পাথরের মধ্যেও ব্রহ্ম দর্শন হয়েছে। ঠাকুরের এরকম হয়েছিল, তিনি সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করছেন। স্বামীজিরও হয়েছিল, যে কারণে তিনি ওই রাস্তার মধ্যে ঘোড়ায় চাপা পড়তে গিয়েছিলেন প্রায়। তো এইরকম অবস্থায় সর্বভূতে যখন ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে এবং আমার মধ্যেই সর্বভূতকে দর্শন হচ্ছে, তিনি যখন সর্বত্র আমার মধ্যে, মানে আত্মজ্ঞান যখন তার হয়ে গেছে, যোগীর যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যায়, তখন নিজের সাথে ঈশ্বরের আর কোনো ডিফারেন্স থাকে না। তখন এটাই পুরোটাই ঈশ্বরময় হয়ে যায়। তখন নিজের মধ্যে সর্বভূতকে, মানে আমার এই অন্তরেই আমি সর্বস্ব দেখতে পাচ্ছি। তার মানে কি, আমার ভেতরে ঈশ্বর, তার মধ্যেই আমি সবকিছুকে দেখতে পাচ্ছি, মানে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। তাহলে এই অবস্থা যখন হবে, তখন তো কোনোভাবে, মানে নিদ্রিত অবস্থাতেও তো ঈশ্বর ছাড়া হওয়া যায় না। ঠাকুর ভগবান সেটাই কিন্তু প্রতিজ্ঞা করছেন যে এই রকম যোগী যখন হয়, আত্মদর্শন যখন হয়, তখন কোনো সময় আমি, যিনি যোগী, তার থেকে চোখ সরাই না। আমি সর্বদা তাকে দেখি এবং তিনিও সর্বদা আমাকে দেখেন। এই যে আমাদের শ্রী জগন্নাথ ক্ষেত্রে জগন্নাথের যে চেহারা, চোখগুলো একদম বড় বড় করা, কখনো চোখের পলকও পড়ে না।
তাহলে ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে যখন যোগের এইরকম একটা বিশেষ অবস্থা স্থাপিত হয়, তখন কারোরই চোখের পলক পড়ে না। ভগবানের তো পড়েই না, কারণ ভগবান সবার মধ্যে বিরাজমান এবং তিনি সেটা জানেন। আমরা জানি না দেখি বারবার চোখ বন্ধ করে নিই, কিন্তু যোগী যিনি, তিনি তার যখন আত্মদর্শন হয়, যোগ অভ্যেস করতে 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 যখন আত্মদর্শনের অবস্থায় এসে পৌঁছায়, তখন তার মধ্যে উপলব্ধি হয় যে আমার মধ্যেই বিশ্ব সংসার রয়েছে, আমার মধ্যেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যিনি মালিক তিনিও আমার মধ্যেই রয়েছেন, মানে এর ভেতরেই রয়েছেন। এবং জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে বেসিক্যালি কোনো পার্থক্য নেই, শুধুমাত্র অজ্ঞান জীবাত্মাই হচ্ছে ঈশ্বরের থেকে আলাদা, সেখানটাতেই ডুয়ালিজম চলে আসে। এবং যখন সেই জীবাত্মার মধ্যেকার অজ্ঞানতাটা দূর হয়ে যায়, তখন পরমাত্মার সাথে তার মিলন হয় এবং তার মধ্যে জ্ঞান হয় যে কোনো কিছুই আমার কাছে পর্দা ঢাকা আর নেই। ঈশ্বরও সেটাই প্রতিজ্ঞা করছেন যে যে মুহূর্তে জীবাত্মা জেনে যাচ্ছে, তার আত্মদর্শন যখনই হচ্ছে, তখন আমি আর তার থেকে চোখ সরাই না, কারণ বন্ধ থাকি না, কারণ আমার ভেতরেই তো জগৎ এবং জগতের ভেতরেই আমি। এই অবস্থা হয়ে গেছে, সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখা। এইটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ। প্রহ্লাদ যখন তার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়েছে অত অল্প বয়সে, তিনি সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছেন, গাছের মধ্যে, থামের মধ্যে, সিংহাসনে, মানুষের মধ্যে, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করছেন। যারা পরম ভক্ত তারা তখন চোখের সামনে যেন নয়নের মণি, একেবারে চোখের সামনে সর্বদা তাদের দর্শন হয়। তাহলে এই যোগী, এটা শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপার। আমরা 31 নম্বরে যাব এবার। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। এখানে মানে কি, আগে সংস্কৃত মানে বলি। যিনি সর্বভূতে আমাকে, সর্বভূতে স্থিত, যিনি সর্বভূত স্থিতং, যিনি সর্বভূতে অবস্থান করছেন, মাং মানে আমাকে, মানে পরমেশ্বরকে, একত্বম আস্থিত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করে ভজনা করেন, সর্বথা মানে সকল অবস্থায়, বর্তমান থেকেও সেই যোগী পুরুষ আমাতেই থাকেন। মানে কি, যিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে, মানে ঈশ্বর তো জানেন, ঈশ্বরের তো আর জ্ঞান আহরণ করতে বা জ্ঞান লাভ করতে বাকি নেই কিছু, তিনিই জ্ঞান। তাহলে মানে তিনি জানেন যে আমি সর্বভূতে অবস্থিত, তাই তিনি, কিন্তু ভক্ত যে বা যোগী যে, সে তখনও জানেনি। ভগবানের সাথে ভক্তের এখানেই একটা পার্থক্য, যে তখনও ভক্ত জানেনি যে আমিও সর্বভূতে অবস্থিত। তাহলে যখন সাধনা করতে করতে সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে, মানে আমি যে সর্বভূতে, আমি মানে ঈশ্বর যে সর্বভূতে অবস্থিত, সেই অবস্থাকে নিজের আত্মার সাথে, মানে জীবাত্মার সাথে, আমার ভেতরে যে আত্মা আছে, সে যখন জেনে যাবে যে ওই সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বর এবং এর ভেতরে যিনি আছেন দুটো অভিন্ন, তখন সেই অবস্থায় যখন ভজনা করেন, তার মানেটা কি, তখন তিনি যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন, আমার ভেতরেই তিনি রয়েছেন, আমার মধ্যে থেকে তিনি কখনো বাইরে যান না। ঠিক যেন ঈশ্বরের কোলে আমরা অবস্থান করছি, ঈশ্বরের ভেতরে আমরা যেমন অবস্থান করছি, ঈশ্বর আমাকে দুহাত দিয়ে আগলে রেখেছেন, আমার মধ্যে এইটুকু পর্দা বাকি আছে যে আমি ঈশ্বরের কোলে বা ঈশ্বরের দুহাতের আড়ালে যেন আমি নিজেকে অবস্থিত করতে পেরেছি। কিন্তু যোগী যিনি, তিনি যখন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন, তিনি অনুভব করতে পারেন যে এই যার কোলে আমি বসে আছি তিনিও সেটা আমি, তার মধ্যে আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এখানটাতে কিন্তু
জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে একটা সমন্বয়। জ্ঞান মানেটা কি? জ্ঞানে প্রকাশ পায় যে ঘট আকাশ, মানে একটা ঘটের মধ্যে যদি জলপূর্ণ থাকে, সেই জলপূর্ণ ঘটকে যদি আরেকটা পুকুরের জলে ডুবানো হয়, তাহলে হ্যাঁ পলি, আমার দেরি হয়েছে, আমারও আসতে দেরি হয়েছে, এবং আমি কালকে নোটিফিকেশন দিতে দিতে একদম ভুলে গেছি। তো আমি জাস্ট শুরু করেছি, অসুবিধে কিছু হবে না, সবে শুরু করেছি। যে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যেকার সমন্বয়, এই 6 নম্বর থেকে ঈশ্বর জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে বেসিক্যালি কোনো ডিফারেন্স নেই, সেইটা তিনি বোঝাচ্ছেন। তাহলে যে জ্ঞানী সেই ভক্ত সেই কর্মী, তিনটের মধ্যে কোনো পার্থক্য যে নেই, এটাই তিনি কিন্তু বুঝাচ্ছেন। প্রথম 6 অধ্যায় যেখানটাতে আমাদের বলা হয়েছিল, ভগবান বোঝাচ্ছেন তুমি কে। গীতার প্রথম 6 মধ্যে তুমি কে মানে আমরা কে, এইটা বোঝাচ্ছেন। এবার 6 থেকে তিনি টার্ন নিচ্ছেন, 6 নম্বর অধ্যায় থেকে টার্ন নিচ্ছেন আমি কে, ভগবান কে, টার্ন নিচ্ছেন ভগবানের সাথে ভক্তের, তার মানে একটা মিলন ঘটছে, ভক্ত ভগবানের মিলন ঘটছে। এবং তারপরে 6 নম্বর যাওয়ার পরে 12 নম্বরের পর থেকে তিনি কি বোঝাচ্ছেন, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যেকার সম্পর্কটা কি, মিলনটা কি, এইটা বোঝাচ্ছেন। তো তাহলে এইখানটাতে দেখো আমাদের 31 নম্বর থেকে জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে একটা সমন্বয়। আমরা এতদিন কি জেনে এসেছি, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যোগী অমুক, ভক্তি অমুক, এরকম একটা ব্যাপার আমরা জেনে এসেছি। এবার ধীরে ধীরে ভগবান বোঝাচ্ছেন জ্ঞান আর ভক্তি কি করে একটা অপরটার সাথে ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে। কি করে ওভারল্যাপ করছে? যে জ্ঞানী সেই বুঝতে পারছে যে আরে এতদিন আমি একটা ঘটের জল হয়েছিলাম, ঘট আমার বাইরে একটা মানে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করছিল। তাহলে এই ঘটের মধ্যে যে আকাশ, আমি শুধু সেইটুকু আকাশকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। এবার সেই ঘটটা যদি ভেঙে দিলাম, তাহলে ঘটের ভেতরের আকাশ কি আলাদা কোনো অস্তিত্ব থাকলো? ঘটের ভেতরের আকাশের কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। তখন বোঝা যায় যে ওই আকাশ আর এই আকাশ সেম। যেমন কুয়োর ব্যাঙ যতক্ষণ কুয়োর মধ্যে থাকে, সে যেটুকু আকাশ দেখতে পায় সেটুকু ভাবে যে এইটাই হচ্ছে আমার জগৎ, এটাই হচ্ছে আকাশ, এটাই হচ্ছে দুনিয়া। এবার যখন সমুদ্রের একটা ব্যাঙ, মানে বাইরের জ্ঞান যা বিশাল, সেই বাইরের জ্ঞান এসে যখন ভেতরে প্রবেশ করছে, তখন কিন্তু কুয়োর ব্যাঙ বুঝতে পারছে যে এটাই আমার, এই আকাশটাই শেষ নয়। তাহলে বাধাটা সৃষ্টি কে করছে? এই কুয়োটা। তাহলে তার মানে কি, সেই কুয়োর ব্যাঙের জ্ঞান আসলো। আমরা এখানটাতে আমাদের গীতার মধ্যে বা বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে ঘটাকাশ আর পটাকাশ, মানে হ্যাঁ, এই ঘটের ভেতরের আকাশ আর বাইরের আকাশ, এই দুটোর সাথে তুলনা করা হয়। তাহলে ঘটের মধ্যে যে আকাশটা রয়েছে, যদি ঘটের ভেতরে কেউ থাকে, ধরো একটা পোকা, কি একটা অজ্ঞানী, আমরা মানুষ অজ্ঞানী বলে পোকারই জাত বেসিক্যালি। অজ্ঞান থাকা আর একটা পোকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে সেই পোকাটা যদি ঘটের মধ্যে থাকে, সে কি দেখবে যে ওই গোলটুকুই হচ্ছে আমার আকাশ। সে যখন আকাশকে দেখবে, তার আকাশটা এইটুকু। এবার যে মুহূর্তে কোনো একজনের দয়া দাক্ষিণ্যে সেই ঘরটা ভেঙে দেওয়া হলো, মাটির ঘর তো ভেঙে দেওয়া হলো, তার দুনিয়াটা কিন্তু বিশাল হয়ে গেল। তখন সে দেখলো যে আরে আমার যে আকাশটা ছিল আর বাইরের যে আকাশটা, দুটোর মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নেই, দুটো সেম। তাহলে এটা কি হলো? একটা জ্ঞান। তার মানে জ্ঞান তার আগে কে ছিল? তার আগে ছিল সে ভক্ত। যতদিন সে পোকা অবস্থায় ছিল, সে আকাশটাকে দেখছে, তো আকাশটাকে সে দেখতে পাচ্ছে। অনেকে আছে যারা আকাশের দিকে তাকাই না, কিন্তু সেই পোকাটা আকাশের দিকে তাকিয়ে সে আকাশ দেখতে পাচ্ছে। সুতরাং সে ভক্ত, সে জানে যে ওইখানে ওই আকাশটাতে একটা কিছু আছে, তাই সে ভক্ত।
এবার যে মুহূর্তে তার সেই ঘরটা ভেঙে দেওয়া হলো, তার কাছে আকাশটা জুড়ে গেল, সে তখন দেখতে পেল যে দুটো আকাশ সেম। তখন সে হয়ে গেল জ্ঞানী, তার মধ্যে পূর্ণ আকাশের জ্ঞান জন্মালো। ঠিক তেমনি আমাদের ঘট কোনটা? আমাদের ঘট কিন্তু আমাদের এই শরীরটা। এই শরীরটা আমাদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করছে বাইরের যে পূর্ণ ব্রহ্মের অবস্থানের সাথে একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তাহলে এই শরীর এবং মন, এই দুটো জিনিস যখন নেই হয়ে যাবে, অস্তিত্ব যখন পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে, আমাদের জ্ঞান তখনই হবে যে আরে এই যে আমি আর বাইরের যিনি আমি, মানে কোট আমি বলছেন যে পরমেশ্বর, এই দুটো তো সেম জিনিস, দুটোর মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে এইখানটাতে যখন আমাদের দেহের মধ্যে থেকে হে ভগবান দেখা দাও বলে পুজো করছি, আমরা আরাধনা করছি, তখন আমরা ভক্ত। এবং যখন সেই দেহ ঘট ভেঙে গিয়ে, মন ঘট ভেঙে গিয়ে, আমাদের অজ্ঞানতা ভেঙে গিয়ে যখন আমাদের ভেতরের জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্তি হচ্ছে, তখন এই ভক্তই হয়ে যাচ্ছেন জ্ঞানী। এবার যখন শরীর অবস্থিত অবস্থায় জ্ঞানী যখন কোনো সময় নিম্ন ভূমিতে নেমে আসছেন, দেহবোধে যখন নেমে আসছেন, তখন সেই জ্ঞানী কি একটা খারাপ লোক হয়ে যাচ্ছেন বা আবার অজ্ঞানতা তাকে ঘিরে ধরছে? না, তাকে অজ্ঞানতা ঘিরে ধরছে না, তার ভেতরে জ্ঞানটা আছে, কিন্তু সে ভক্তির প্রাবল্যে সে ভগবানের কাছে একটা দ্বৈত ভাব, সে তার ঘরটাকে আবার বার করছে। বেশ, তখন সে মনে করছে এই ঘটের মধ্যে দিয়ে পাতলা পর্দা, তখন তার সেই ঘটের যে গা সেটা তখন পাতলা সূক্ষ্ম, ঘটের মতো মোটা নয়, যেটা দিয়ে এপার ওপার দেখা যায় না, তার তখন সেইটা এতটা সূক্ষ্ম, সেই ঘটের ভেতর দিয়ে তার তখন দৃষ্টি যাতায়াত করতে থাকে। সে তখন দেখতে পায় যে একটা পাতলা পর্দা আছে, সেটা নিজের ইচ্ছে এটা করতে পারে, জ্ঞান হয়ে গেলে নিজের ইচ্ছে করতে পারে। এই পাতলা পর্দাটা দিয়ে সে ঈশ্বরের সাথে এই একটা আমির ডিফারেন্স তৈরি করে, ঈশ্বরের লীলাকে অনুধাবন করার জন্য। কি না, আমার মধ্যেই আমি একটা পাতলা পর্দা তৈরি করলাম, সেই পাতলা পর্দা দিয়ে আমি দুটো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করলাম। এবার যখন একটা ভক্ত আর ভগবানের প্রেমের আস্বাদন আমি করতে চাইছি, তাই যখনই এই পাতলা পর্দাটা দিচ্ছি, তখনই ওই দিকে হয়ে যাচ্ছে ভগবান, এই দিকে হয়ে যাচ্ছে ভক্ত। কিন্তু পর্দাটা যদি মোটা হয়, সেই ঘটের এদিক ওদিক থেকে দেখা যাচ্ছে না, তখন অজ্ঞানতা এবং ভগবান। আর পাতলা পর্দার মধ্যে দিয়ে আমি যখন থ্রু করতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি, তখন ভগবানের যে লীলা, যে ভালোবাসা, সেইগুলো অনুভব করা যায়, তখন ভক্ত আর ভগবান। তাহলে এই শ্লোকটার মাধ্যমে ঈশ্বর কিন্তু সেটাই বুঝিয়েছেন যে যিনি সর্বভূতে আমাকে অনুভব করতে পারছেন এবং আমার মধ্যে নিজেকে অনুভব করতে পারছেন, মানে সর্বভূতের মধ্যে, যেখানটাতে আকাশকে কল্পনা করলে তার মধ্যে আলাদাভাবে আমি রয়েছি, আকাশের মধ্যেই আমি রয়েছি, এইটা যিনি অনুভব করতে পারছেন। আবার সর্বত্র আকাশ, তার মধ্যে নিজেকে অনুভব করতে পারছেন, মানে মিশে গেছেন, ঘট ভেঙে গেছে, সবকিছুর মধ্যে নিজেকে অনুভব করছেন, জ্ঞানী। আবার যিনি পর্দা দিয়ে পাতলা করে রেখেছেন, আমার কোলে তিনি বসে রয়েছেন, এইরকম একটা অবস্থায় ভক্ত। তাহলে আমার মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন, আবার তার মধ্যে আমি বিরাজ করছি, এই ভাব ভালোবাসার একটা পরিস্থিতি জীবের মধ্যে ঘটে। কোন জীবের মধ্যে ঘটে? যে কোনো জীব তো না, সেটা হচ্ছে যিনি যোগী, যিনি ভক্তির ধাপ অতিক্রম করে জ্ঞানের ধাপে পৌঁছে গেছেন যোগের মাধ্যমে, তিনি এটা অনুভব করতে পারেন, তিনি জ্ঞানী। প্রথমে আসে মানে ভক্তের মধ্যে যখন যোগ তপস্যা শুরু হয়, তখন তিনি যোগের মাধ্যমে জ্ঞানে উপনীত হন। তাহলে জ্ঞানী এবং ভক্ত দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য বেসিক্যালি কিন্তু নেই। স্বামীজি ঠাকুর সম্পর্কে বলেছিলেন যে ওই লোকটাকে বাইরে থেকে তিনি মা করছেন, মা কালীকে তিনি ভাবের ঘোরে খাওয়াচ্ছেন, তিনি নিজের সাথে মায়ের ছেলের সম্পর্ক পাতিয়েছেন,
তাহলে দেখলে মনে হয় যে লোকটা অনেক বেশি ভক্ত, আর আমাকে দেখলে বেদান্ত নিয়ে আলোচনা করছি, আমাকে দেখলে মনে হয় যে আমি হচ্ছি বেদান্তবাদী জ্ঞানী। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। আসলে কিন্তু ওই লোকটা চরম জ্ঞানী, তিনি ভক্তি রূপের লীলা করছেন আমাদের সাধারণ অজ্ঞ মানুষের জন্য। কারণ জ্ঞানে প্রথমেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। জ্ঞানী হতে গেলে তাকে বিভিন্ন মার্গ ধরে 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 তাকে নেতি 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 করতে করতে তাকে তবে সে জ্ঞান মার্গে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সহজে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ভক্তি। তাহলে এই কলিযুগের জন্য ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেখিয়ে গেছেন যে ভক্তির মাধ্যমে তুমি সেই জ্ঞানেই কিন্তু উপনীত হতে পারো। তা ঠাকুরের প্রতি ভক্তির ইয়েতে ঠাকুর ওই যে স্বামীজিকে বলেছিলেন নরেন কালী মেনেছে, মানে কি ভক্তিতে তিনি ঠাকুরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, এবং সেই ভক্তির থেকেই কিন্তু স্বামীজি আজকে জ্ঞানে পৌঁছেছিলেন। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন কি, যে কোনো অবস্থায়, এই যে সর্বথা বর্তমান উপি, মানে যে কোনো অবস্থায় থাকুক না কেন, যে কর্মই করুক না কেন, সকল কর্মের মধ্যে, সকল অবস্থানের মধ্যে তিনি আমাতেই অবস্থান করছেন। মানে আমার সাথে তার কখনো কাটাকাটি ছাড়াছাড়ি হচ্ছে না, সর্বদা তিনি আমার সাথে যুক্ত হয়ে আছেন। তাহলে তিনি হচ্ছেন নিত্য যুক্ত, সর্বদা তিনি যুক্ত। তাহলে নিত্য যুক্ত হলে তবেই মুক্ত হওয়া যায়। কোথার থেকে মুক্ত হওয়া যায়? এই যে ঘট নামক যে বেরিয়ারটা, ঘট নামক যে শৃঙ্খল, এইটার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আমরা ঘটের মধ্যে ছোট্ট একটু পরিধিতে বদ্ধ হয়ে রয়েছি, আমাদের এই দেহ ঘটের মধ্যে আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। সেই দেহ ঘটের থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই মুক্ত হয়ে যাওয়া মানে কি এই দেহটা চলেই গেল, কি জগৎটা চলেই গেল, তা না। সেইটা আমার কোনো বন্ধন হলো না, এই যে বেরিয়ারটা সেটা পাতলা হয়ে গেল, আমি এদিকও দেখতে পাচ্ছি, ওদিকও দেখতে পাচ্ছি। তো এইটা হলো আমাদের 31 নম্বরের অবস্থা। বত্রিশ নম্বরে আসবো। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। মানে হে অর্জুন, ভগবান বলছেন হে অর্জুন, যিনি আত্মা উপমেন, যিনি আত্মা মানে নিজের সাথে উপমা দিয়ে, নিজের সাথে তুলনা করে, সর্বত্র মানে সকল জীবে, সুখং বা ইয়দি বা দুঃখং, সুখ দুঃখ এবং সকল বস্তুকেই, সমং পশ্যতি সমভাবে দেখেন, সেই যোগী পরম শ্রেষ্ঠ, এই আমার মত। তাহলে যোগীর সাথে এর আগের শ্লোকে ভক্তের মিলন হয়ে একই হয়ে গিয়ে, একাত্ম হয়ে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে একাত্মতার কথা আগে বলেছেন। এবার সেটাকেই কিন্তু ইলাবোরেট করছেন পরের শ্লোকে, যে যোগী তো যোগী হলো, ভক্তের সাথে তার একটা সমভাব হলো। এবার বলছেন যে এই অবস্থায় যখন যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মানে সর্বভূতের যখন আমাকে দর্শন করে, আমাকে অনুভব করে যোগী যখন অবস্থান করছেন, সেই যোগী সবকিছুর সাথে নিজেকে অভিন্ন মনে করছেন এবং সবার সুখ দুঃখতে সমভাবাপন্ন হচ্ছে, সুখ দুঃখকে নিজের বলে মনে করছেন এবং সুখ ও দুঃখতে সমভাবাপন্ন হয়ে আছেন। কি কঠিন ভাবটা, এটা বুঝতে হবে। যে ঘটনাটা কি হচ্ছে, তিনটে ধাপ হলো। যোগী হলেন, যোগী নিজেকে সর্বভূতে দেখতে পাচ্ছেন, 1 নম্বর, মানে
ইট কাঠ পাথরের মধ্যেও আমি আছি, একটা অন্য মানুষের মধ্যেও আমি আছি, অন্য প্রাণীর মধ্যেও আমি আছি। তাহলে সর্বভূতে আমি নিজেকে দর্শন করছি। 2 নম্বর কি, যেহেতু সর্বভূতে নিজেকে দর্শন করছি, তাহলে সর্বভূতের দুঃখ কষ্টকে আমি অনুভব করছি। তাহলে সবার দুঃখ কষ্ট সুখ, আমার দুঃখ কষ্ট সুখ সমান হয়ে গেল 2 নম্বর। আর 3 নম্বর কি, দুঃখ কষ্ট সবারটা অনুভব করছি, অথচ আমার কাছে দুঃখ আর কষ্টের মধ্যে, দুঃখ আর সুখের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানে সুখে এবং দুঃখে আমি সম মনোভাবাপন্ন হয়ে আছি। আমি সুখেও যেরকম, দুঃখেও সেরকম। তাহলে কি সবসময় দুঃখী থাকবো? না। তাহলে আমার কাছে সুখও সুখ, দুঃখও সুখ, আমি চির আনন্দময় হয়ে থাকছি। 3টে জিনিস হলো। কার 3টে জিনিস হচ্ছে? একজন অজ্ঞান ব্যক্তি, তিনি যখন যোগের মাধ্যমে, তিনি যখন ভক্তির মাধ্যমে নিজের ভেতরকার সেই ঘটাকাশটাকে ভেঙে দিতে পারছেন, ঘরটাকে যখন ভেঙে দিতে পারছেন, তখন তার মধ্যে 3টে অবস্থা ঘটছে। ভগবান বলছেন যে এই 3টে অবস্থার মধ্যে যে ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি আমার মতে শ্রেষ্ঠ। এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ যখন যুদ্ধ করছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যখন অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন, অনেকের কাছে প্রশ্ন আসতেই পারে, ভগবান তাহলে কি যুদ্ধবিলাসী? ভগবানের মধ্যে এত লোক মরছে, তার মধ্যে কি কোনো মায়া মমতা হচ্ছে না? তার মধ্যে কি কোনো কষ্ট হচ্ছে না? সব হচ্ছে। ঘটনাটা হচ্ছে এই অবস্থায় এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ। এবং সেই শ্রেষ্ঠ হবার মতন অবস্থা অর্জুনের যাতে আসে, সেই চেষ্টাই তিনি করছেন। তাহলে ঘটনাটা 3টে ঘটনা কি ঘটলো? 1 নম্বর, সর্বভূতে নিজেকে দর্শন করছেন। ঠিক যেরকম আমাদের শরীরটাকে দিয়ে যদি আমি কল্পনা করি, আমার এই হাতে ব্যথা লাগলেও যেমন আমি ব্যথা অনুভব করব, একই শরীরে সে পায়ে ব্যথা লাগলেও ব্যথা অনুভব করব, মাথায় ব্যথা লাগলেও ব্যথা অনুভব করব। এই ব্যথা অনুভূতিটা কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে আমি অনুভব করব। তার মানে যিনি যোগী এবং সেই শ্রেষ্ঠত্বে এসে পৌঁছেছেন, তিনি এই কারণে সর্বত্র সমজীবের মধ্যে নিজেকে দর্শন করতে পারছেন বলে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই এক যেন আমার শরীর, এক যেন আমি, এই অনুভূতিটা তার মধ্যে এসেছে। 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে, যেহেতু এক অনুভূতি এসেছে, যখন অন্য কেউ সুখে দুঃখে কষ্ট পাচ্ছে বা আনন্দিত হচ্ছে, সেই যোগীও তার সুখে দুঃখে আনন্দিত হচ্ছেন বা দুঃখ পাচ্ছেন, কষ্ট অনুভব করতে পারছেন, অন্যের কষ্ট অনুভব করতে পারছেন। 3 নম্বর হচ্ছে, এবার কষ্ট যখন হচ্ছে, অন্যের কষ্ট, আমার চোখের সামনে 10টা লোক রয়েছে, 10টা লোকেই কিন্তু জীবনে অনেক কষ্ট পায়, এমন কোনো লোক নেই যে কষ্ট পায় না। তাহলে 10টা লোকের কষ্ট যদি আমি আমার ভেতরে নিতে থাকি, আমি তো উন্মাদ হয়ে যাব। আমার এত কষ্ট তো নেওয়া যায় না, মানুষ তো নিতে পারে না। তাহলে তো যোগী পাগল হয়ে যাবে। তাহলে যোগ সাধনা করে কি মানুষ পাগল হয়, যে সবার দুঃখে একেবারে দুঃখিত হতে হতে সে অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল? না, তার মধ্যে কি হবে, সুখে এবং দুঃখে তিনি সমমনোভাবাপন্ন হবেন। সুখ দুঃখ তাকে বিচলিত করতে পারবে না। তাহলে এইবার আরো এখানে আগে আমি ঠাকুর মায়ের উদাহরণ দিতে থাকি আর কি। আগে ঠাকুর কি বলছেন, এই শ্রীসীমা কি বলছেন, তার জীবন দিয়ে তিনি দেখিয়ে গেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বকে তার নিজের কোলে স্থান দিয়েছেন। হ্যাঁ, তিনি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক কাজে কর্মে, হ্যাঁ, তিনি সব সময় জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার একাত্মতা অনুভব করতেন। সেই কারণে তার কাছে ডাকাত দুলে বাদ দিয়েও যা, তার কাছে তাকেও তিনি কোলে স্থান দিয়েছেন। আবার তিনি পশু পাখির মধ্যেও তিনি সেই সমমনোভাবাপন্ন দিচ্ছেন, তাদের কষ্টে সাড়া দিচ্ছেন। এবং তিনি কি বলছেন, জন্ম জন্মান্তরের মা, জন্ম জন্মান্তরের সাথে তাদের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক। তাদের কষ্টে, যেমন সন্তানের কষ্টে মায়ের যে দুঃখ হয়, সেই কষ্ট মা নিজে অনুভব করছেন। কিন্তু অনুভব করতে গিয়ে তিনি কি করছেন, নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে তিনি কিন্তু বিচলিত হচ্ছেন না।
ব্যক্তিগত তাকে মাকে কি কম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে? আমরা বৃহস্পতিবার থেকে আমরা তো মায়ের কথা আলোচনা শুরু করব। ধীরে ধীরে দেখা যাবে যে মা তার ব্যক্তিগত জীবনে তার বাপের বাড়ির বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কি অশান্তি সহ্য করেছেন, কত শারীরিক পরিশ্রম সহ্য করেছেন, হ্যাঁ, কত তো মানে দারিদ্রতা সহ্য করেছেন, কিন্তু কই তার ওই জায়গাগুলো তো তাকে বিচলিত করতে পারেনি, ভালোবাসা তো কমিয়ে দিতে পারেনি। তার মানে কি তিনি সেই ঘটাকাশটাকে ভেঙে দিয়েছিলেন, যে যে দুঃখ অনুভূতি বা নিজের আত্মকেন্দ্রিকতা, সেইটা তার কাছে আর কোনোভাবে জায়গা পায়নি। তাই তিনি চিরকাল সবার মা, চিরকালের মা হতে পেরেছেন। আমরা সবার মা হতে পারি না। আমরা দুটো সন্তানের মধ্যেও অনেক সময় কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলি, সবার মা হতে পারি না, কারণ আমাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা আছে। তো আবার এখানে স্বামীজির কথাটাও আমাদের বলতে হবে। একদিন স্বামীজি তার গুরু ভাইকে বলছেন যে, হরি ভাই, আমি তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছু বুঝি না, কিন্তু আমার হৃদয়টা খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। দেখো, একটু আধটু ও কষ্ট পেলে বা একটা পাখি চোখের সামনে, হঠাৎ করে কুকুর চোখের সামনে মরে গেলে, বা একটা মানুষের খুব যন্ত্রণা পাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যেও কিন্তু ব্যথা আসে, কষ্ট আসে। কিন্তু আমরা যদি যে মুহূর্তে আমাদেরকে মানে ইয়েতে দাঁড় করিয়ে দেবে, মানে কি বলবো, হয় এটা চুজ করো নয় ওটা চুজ করো, তখন কিন্তু আমরা নিজেরটাই চুজ করব, তাই না? একজনের বাড়িতে খুব বড় প্রবলেম হয়েছে, তো আমি তার জন্য কষ্ট অনুভব করছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে যদি আমার ছেলে বাড়ির থেকে ডাকতে থাকে, মা তাড়াতাড়ি এখনই এসো, আমি কিন্তু তার কষ্টটা ছেড়ে আমার ছেলের কাছে চলে যাব। তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা। তার কারণ তার দুঃখটাকে আমি দুঃখ বলে অনুভব তো করলাম, আমাদের ক্ষুদ্রতা দিয়ে অনুভব করলাম, বিশালতা দিয়ে অনুভব করতে পারিনি। স্বামীজি সে বা যারা পরম যোগী, তাদের মধ্যে সেই আমার কষ্ট হলে যা হতো এক্স্যাক্টলি সেই কষ্টটাই কিন্তু অনুভব করতে পারেন, এটাই তাদের বিশেষত্ব। এবার আমরা আসছি আরেকটা ব্যাখ্যায়, এবার আমরা আসছি যে ভগবান তো এখানে বলছেন যে কি বলে, সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া, হ্যাঁ, সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া এবং যোগীর যখন এই অবস্থা হয়, তখন তার মধ্যে কিন্তু দুরকম একটা ভাব আসে। ঠিক আছে, এই দুরকম ভাব কি আমি পরে আলোচনা করছি, দুরকম ভাব আসে। কিন্তু ভগবান বলছেন যে যোগী যোগ সাধনার দ্বারা নিজের মনকে নেই করে দেবেন, কারণ মন থাকা মানেই একাত্ম অনুভব করতে পারবে না, মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম জিনিসের উদয় অস্ত হতেই থাকবে। তার মানে মন নেই এই অবস্থা করে দিতে হবে, নেতি নেতি করতে করতে, এটাকে যোগাভ্যাস বলে। তাহলে মন যদি না থাকে, তিনি বলছেন যে নিজের তুলনায় অন্যের সুখ দুঃখকে যদি নিজের সমান করে আমরা দেখি, তাহলে সেই যোগী শ্রেষ্ঠ। তাহলে অন্যের সুখ দুঃখ যদি অনুভবই করতে পারি, তাহলে অনুভব করার জন্য তো একটা মন লাগবে, মনই যদি না থাকুক তাহলে অনুভব হবে কি করে? তাহলে ভগবানের কথা তো কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে। ভগবান বলছেন যে যার মন নেই মন হয়ে গেছে সেই শ্রেষ্ঠ যোগী, অথচ অন্যের দুঃখে সমব্যথী হওয়া, তাহলে সে শ্রেষ্ঠ যোগী। তাহলে দুটো কি করে হলো? দুটো তো মন তো তার মানে থাকতে হবে, মন না থাকলে সুখ দুঃখ অনুভব আসবে কোথায়? তার মানেটা কি, সুখ দুঃখ থাকতে গেলে একটা দ্বৈত ভাব আসতে হবে। তা দ্বৈত ভাব না আসলে অন্যের সুখ অন্যের দুঃখ এইটা তো অনুভূতি আসবে না। তার মানে ঈশ্বর কি দ্বৈত? ঈশ্বর কি অদ্বৈত না? কিন্তু ঘটনাটা তা নয়। ঘটনাটা হচ্ছে যখন যোগী যোগ্য অবস্থায় থাকেন, তখন তার মধ্যে একটা দুটো ভাব অবস্থা করে। একটা হচ্ছে আত্মভাবা অবস্থা, তিনি আত্মভাবে অবস্থান করছেন, যেমন
শিব আত্মভাবে সবসময় অবস্থান করে শিব নেত্র হয়ে থাকছেন। আরেকটা হচ্ছে জীব ভাবা অবস্থা, তিনি যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় আসছেন। ক্রিয়ার পর অবস্থা মানে তিনি যোগস্থ হয়ে আছেন, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আসছেন তখন তিনি জীব ভাবাপন্ন হচ্ছেন, ওই পাতলা পর্দাটা শুদ্ধ। তিনি দেহবোধে আসছেন কিন্তু তার পাতলা পর্দা একেবারে। এই পাতলা পর্দা মানে সত্যিকারের পাতলা পর্দা না, মানে দেহের চামড়া পাতলা হয়ে গেল তা না, কিন্তু তার অনুভূতি পাতলা হয়ে গেছে, তার এই দেহবোধটা পাতলা হয়ে গেছে। খেয়াল করে দেখবে, আমি জানি না এটা সত্যি না মিথ্যে, যারা সাধন জগতে দীর্ঘদিন ধরে থাকেন এবং যোগ অভ্যাস করছেন, তপস্যা করছেন, ধ্যানাভ্যাস করছেন, তাদের পাতলা স্কিন হয়। আমি জানি না এটা সেই কারণ কিনা, ঠাকুরের স্কিন এত পাতলা ছিল যে সামান্য লুচি যদি একটু শক্ত হতো, লুচি আর লুচির ওপরটা কতটা শক্ত হবে, সেই লুচিতে তার হাত কেটে যেত। তাহলে আমি জানি না, বা আমি আমার গুরু মহারাজেরও পা দেখেছি নরম তুলতুল করছে একেবারে, মনে হয় যেন পা দিলে, হাত দিলে যদি কিছু হয়ে যায়, এরম টাইপের। তো আমি জানি না এইটা কারণ কিনা, বলতে পারবো না, কিন্তু আমার মনে হয় যে যেহেতু তাদের দেহবোধটা সূক্ষ্ম হয়ে যায়, সেই জন্য তাদের দেহবোধ তো সেইখানে ওই সামান্য একটুখানি জীবাত্মা ভাব তাদের মধ্যে থাকলো। এই অবস্থায় তারা সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তারা যোগে ছিলেন, সুখ দুঃখ অনুভব তো করছেন কিন্তু উদ্বেলিত হচ্ছেন না। তাদের কাছে সুখও যা দুঃখটা তাকে সমভাবে নিচ্ছেন, মানে স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন। দুঃখে উদ্বেলিত হয়ে যাচ্ছেন না, সুখে উদ্বেলিত হয়ে যাচ্ছেন না, একেবারে তারা স্থির অবস্থায় আছেন। এবং তাদের সেই সুখ দুঃখের অনুভূতি থাকলেও তারা মোহগ্রস্ত হন না। আমাদের দুঃখে আমরা অ্যাকচুয়ালি মোহগ্রস্ত হই। আমরা আমাদের যখন বিভিন্ন সন্তান সন্ততি বা আত্মীয় পরিজনের মধ্যে যখন সুখ দুঃখের অনুভবটা নিই আর কি, আমাদের একটা মোহ থাকে। আমরা কি বলি না যে আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও কারোর যদি বিয়োগ হয়, কেউ যখন মারা যান, আমরা তার বাড়িতে যাই, দুঃখও পাই, কিন্তু একটা মনে ভাব থাকে যে আমি গিয়েছিলাম, আমার একটা কর্তব্য পালন হয়েছে, ও দেখেছে তো আমি এসেছি, যে না হলে কি মনে করবে, এরকম বিভিন্ন রকম ভাব কিন্তু থাকে, একটা মোহ ব্যাপার থাকে, সেটা যে জিনিসের ওপরই হোক না কেন মোহ থাকে। কিন্তু যিনি যোগী তিনি দুঃখ অনুভব তো করছেন কিন্তু মোহগ্রস্ত হচ্ছেন না। এটাই আমাদের সাথে যোগীর পার্থক্য। তিনি তার আমি সুখী থাকলে তিনি আমার সুখে সুখী হবেন, দুঃখ থাকলে আমার দুঃখে তিনি দুঃখী হবেন, কিন্তু তিনি মোহে জড়িয়ে পড়বেন না। যারা মহান সাধক তারা পৃথিবীতে দেহ ধারণ করে আসেন, বা ঈশ্বর যখন অবতার রূপে দেহ ধারণ করে আসেন, তখন কি জিনিসটা ঘটে, তারা মানুষের দুঃখে অজ্ঞানী, তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়েই তো আসেন। মানে ভগবান যেন অনুভব করছেন যে আমারই শরীরের একটা জায়গায় অসুবিধে হচ্ছে, এই দুঃখ পেয়েই তো তিনি আসছেন তাদেরকে পরিত্রাণ করতে, তাদের সাথে নিজের মানে জীবনযাত্রা দিয়ে, নিজের জ্ঞান দিয়ে, নিজের সমস্ত আচার আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে যে ওই নিজের শরীরের ওই জায়গাটা কি করে মানে রেকটিফাইড হবে। সেই কারণে তিনি কিন্তু আমাদের ওপর কৃপা পরবশ হয়ে, বিভিন্ন মনীষীরা তারা জীবন মুক্ত হয়েও দেহ ধারণ করে কিছুটা পাতলা পর্দা নিয়ে আমাদের মধ্যে থাকেন, কারণ তিনি জানেন যে কোনো না কোনো একটা জন্মে ওই অবস্থায় আমিও ছিলাম, তখন ওদের মতো কষ্ট আমিও পেতাম। তাহলে দুঃখী হচ্ছেন বলেই না তার মধ্যে এটা আসছে, তার দুঃখে তিনি বুঝতে পারছেন বলেই না হচ্ছে। সেই কারণে তাদের রাস্তা দেখাবার জন্য, ওই দুঃখ থেকে উদ্ধার করার জন্য তারা ওই যোগ অবস্থা থেকে নেমে এসে, আত্মভাবাপন্ন অবস্থা থেকে নেমে এসে কিছুক্ষণের জন্য জীব ভাবাপন্ন অবস্থায় অবতীর্ণ হন, এবং হয়ে তারা কি করেন, বিষয় সংস্পর্শে এসে আমাদের জগতের মধ্যে
খেলা করে, লীলা করে, তাদের আচার আচরণের মাধ্যমে আমাদের সেই অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা করেন। এটাই হচ্ছে, এবং তারা তখন সৎ উপদেশ দেন যে কিভাবে এই অবস্থা থেকে বেরোনো যাবে, কিভাবে এগোলে আমাদের আত্মজ্ঞান লাভ হবে, এবং আমরা সবাই সেই দুঃখ, যে জাগতিক মায়া, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা ঈশ্বরের কোলে বসতে পারবো বা আত্মকে জানতে পারবো। যেভাবেই হোক, ভক্তভাবেই থাকি আর যোগভাবেই থাকি, আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া, যে একটাই আছে, আর কিছু নেই। এটাই কিন্তু সর্বধর্মে বলা হয়, এবং আমাদের হিন্দু ধর্মের এটাই শ্রেষ্ঠত্ব, যে আমাদের যারা মুনি ঋষি তপস্বী, তারা এটাকে অনুভব করতে পেরেছেন যে এই একত্ব। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত, স্বামীজি নিজে বলছেন, যতক্ষণ না পৃথিবীর প্রতিটা প্রাণী উদ্ধার পাবে, ততদিন পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই। মানে বারবার তারা আসবেন, বারবার তারা দেহ ধারণ করবেন। এই কথাটা তিনি তো মুক্ত পুরুষ হয়ে তিনি তো থাকতেই পারতেন। এই কথাটা বললেন কেন? স্বামীজি বারবার বললেন কেন আমার মুক্তি নেই? মানে তাকে বারবার আসতে হবে। যতদিন প্রত্যেকটা প্রাণীর মধ্যে এই জ্ঞান না গজাবে, জ্ঞান তারা আসবে, যতদিন পর্যন্ত এই দেহ বোধের জন্য কষ্ট পেতে হবে, ততদিন পর্যন্ত স্বামীজি নিজে দেহবোধ থেকে মুক্ত হচ্ছেন না। মানে দেহবোধ থেকে মুক্ত হচ্ছেন না বলা ভুল, ততদিন তিনি দেহ ধারণ করে আমাদের জন্য আসবেন। তাহলে এটা কি একজন যোগীর ভালোবাসার চিহ্ন নয়? এটা কি একজন যোগীর আমাদের প্রতি দুঃখ অনুভবের চিহ্ন নয়? এই দুঃখটা তিনি পাচ্ছেন, কিন্তু তিনি তার মানে তার কি সেই দুঃখ সুখ অনুভব করার মতন অবস্থায় তিনি নিজেকে নিয়ে আসছেন? কিন্তু স্বামীজি কি কখনো তার ওই মার কি হবে, ভাইয়ের কি হবে, আমার মামলার কি হবে, এতগুলো টাকার দরকার করছেন কি? করছেন না। তার মানে কি যে দুঃখ, মানে আত্মকেন্দ্রিক যে দুঃখ, সেই জিনিসগুলো কিন্তু পরম যোগী যারা, তাদের থাকে না। তারা সর্বভূতের জন্য, মানে সর্বভূতের সুখ দুঃখকে তারা নিজের সাথে একাত্ম করে নিয়েছেন। এটাই কিন্তু আমাদের এই 32 নম্বরে বলা হলো, যে যোগীর সাধনের ফলে যখন এই রকম অবস্থায় আসবে, যেখানটাতে তিনটে জিনিসই একসাথে কার্যকরী হবে, মানে যোগী যোগাবস্থাতেও থাকবেন, এবং জীব ভাবা অবস্থাতেও থাকবেন, এবং সময় মতো, অবস্থা মতো নিজেকে এদিক ওদিক করতে পারবেন। এটাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নামছেন, তিনি যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে নিয়ে এসেছেন, তিনি যখন যুদ্ধের সমস্ত কিছু করছেন, তিনি কি দেখছেন? তিনি তখন নিজেকে কিন্তু ওর মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন না, তিনি দেখছেন জগতের কল্যাণ। আমি যদি যুদ্ধ না করি, তাহলে এই জগতে ওই দুষ্টের দমন হবে না। তাহলে এই দুষ্টের দমনের জন্য তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নেমেছেন, তার নিজের কিছু বেনিফিটের জন্য নয়। কিন্তু যে এটা করলে আমি বেশ রাজা হব, তিনি তো নিজে রাজাই হননি কোনোদিনও। কি আমার স্পেশাল অর্জুন, তাকে আমি বিশাল কিছু করে দেখব, তার জন্য না। তিনি ধর্মরক্ষার জন্য, যে অবস্থায় আসলে মানুষ সেই ঈশ্বর সাধনার দিকে এগিয়ে যেতে পারবে, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। কারণ আমরা আগে পড়েছি যে কাজ মানুষকে ঈশ্বর অভিমুখী করে তাই হচ্ছে সুকাজ, আর যা মানুষকে ঈশ্বরের থেকে অন্যদিকে নিয়ে যায় সেটাই পাপ। তাহলে মানুষের যখন ধর্মের অবক্ষয় হয়, ধর্ম কি যখন বুঝতে পারে না, বা এমন কিছু মানুষের বা এমন কিছু প্রাণীর উদ্ভাবন হয় যারা যারা ধর্মপথে থাকে, তাদেরকে বিচলিত করে দেয়, তাদেরকে ধর্মপথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদেরকে বিনষ্ট করার বিশেষ প্রয়োজন। এই অবস্থাতেই কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে তিনি যোগী ছিলেন, পরম যোগী ছিলেন, এবং তিনি তো পরমেশ্বরী, কিন্তু তিনি যোগারূঢ় অবস্থায় নিজেকে অবস্থান করতেন বলেই সেই শিক্ষাটা তিনি অর্জুনকে দিয়েছেন। এবং তিনি বলতে চাইছেন কি, যে
তুমি এই 3 অবস্থার মতন অবস্থায় এসে নিশ্চিন্তে তুমি যুদ্ধ করো, কারণ তুমি তোমার জন্য করছো না, তুমি করছো জগতের মঙ্গলের জন্য। কারণ ধর্মপথে যদি মানুষ না থাকে, প্রাণী যদি ধর্মপথে না থাকে, তাহলে চরম কষ্ট পেতে হয়, চরম যন্ত্রণা পেতে হয়। সেই যন্ত্রণার অনুভূতি শ্রীকৃষ্ণের হচ্ছে বলেই তিনি কিন্তু তাদেরকে মুক্ত করছেন। বেসিক্যালি তাদেরকে কিন্তু তিনি হত্যা করছেন না, তিনি তাদের মুক্ত করছেন। এই বোধটা আমাদের আনতে হবে। অনেক সময় বিভিন্ন রকম উল্টোপাল্টা অজ্ঞানী মানুষের মধ্যে কোশ্চেনগুলো আসে যে শ্রীকৃষ্ণ কি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, রক্তক্ষয়ী একটা যুদ্ধ, এত লাখ লাখ লোক মারা গিয়েছিল, তো তাদেরকে তিনি যুদ্ধকে প্রশ্রয় দিয়েছেন? তিনি যুদ্ধকে প্রশ্রয় দেননি। যখন অজ্ঞানতার নাশ করতে হয়, এবং এমন কিছু অজ্ঞানতা যেটা অন্য কোনোভাবে জ্ঞান দ্বারা যাচ্ছে না, তখন সেই আসরিক প্রবৃত্তিকে নাশ করার জন্য এই শেষ উপায়টা অবলম্বন করতেই হয়। এই জ্ঞানই কিন্তু অর্জুনকে তিনি দিলেন। আজকে তাহলে আমাদের 31 আর 32 6 নম্বর অধ্যায় পড়া হলো। আমার কদিন ধরে, যেহেতু এতদিন ধরে আমি এই পড়ার চর্চাটা করতে পারিনি, আমার মধ্যে একটুখানি ফাম্বলিং আসছে। আশা করি কালকের থেকে আমার এই জিনিসটা ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি আজকে নোটিফিকেশন দিতে ভুলে গিয়েছিলাম বলে আমার দিতে দেরি হয়ে গেছে। আগামীকালকেও এই গীতা চর্চাই হবে। আমাদের খুব বেশি শ্লোক আর বাকি নেই, মানে আমাদের এই ধ্যান যোগে আর মাত্র এখন রয়েছে 32 অব্দি হয়ে গেছে, তো 47টা মাত্র শ্লোক আছে, 32টা হয়ে গেছে, খুব বেশি আর বাকি নেই। আমরা পরপর করব, আমি নোটিফিকেশন অবশ্যই দিয়ে দেব, চিন্তা করো না কেউ। হ্যাঁ, বাই চান্স ভুলে গেলেও আমি আসবোই আর কি, এখন গ্যাপ দেওয়ার একেবারেই ইচ্ছে নেই, নেহাত বিপদে না পড়লে। তো আমাদের প্রতিদিনকার জন্য সোম, মঙ্গল, বুধ আমাদের এই গীতা অনুশীলন চলবে। বৃহস্পতি, শুক্র আমি বলেছিলাম চণ্ডীর বা দেবী তত্ত্বের আলোচনা করব, কিন্তু দেবী তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে আমি ভয় পাচ্ছি, নিজে এখনো পর্যন্ত প্রস্তুত নই বলে। তো আরেক দেবী যিনি মানব রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি হয়ে, সেই শ্রী মায়ের কথা আমরা বৃহস্পতি, শুক্র 2 দিন আলোচনা করব, এবং শনি, রবি আমাদের যেমন কথামৃত পাঠ থাকে তেমনি থাকবে। মানে ঠাকুরকে জানবো, মাকে জানবো না, এটা তো হতে পারে না। তাই মায়ের কথা আমরা এখন আলোচনা শুরু করব আগামী বৃহস্পতিবার দিন থেকে। এছাড়া যেমন সোম, মঙ্গল, বুধ আমাদের গীতা চর্চা থাকে, সেরকম থাকবে। সবাই ভালো থেকো, এবং সবার মাধ্যমে আমাদের এই আধ্যাত্মিক চর্চা আরো এগিয়ে চলুক। তোমাদের উপস্থিতিতে আমার আধ্যাত্মিক চর্চা হয়, এই স্বার্থ তো আমার আছে বটে, তাই সবসময় তোমাদের উপস্থিতি আমি খুব কামনা করি। তোমাদের কথা বলা বা তোমাদের মেসেজ পাঠানো, এই জিনিসগুলো আমি খুব মানে ভালোবাসি আর কি। তোমরা যোগাযোগ মেসেজের মাধ্যমে করো, আমার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে করতে পারো। প্রথম থেকে যারা জানতে চাও, পুরনোগুলো যারা একটু চর্চা করতে চাও, তাদের জন্য ইউটিউব চ্যানেল আমাদের রয়েছে, সেটা আমি এখনই ক্লাসটা শেষ হবার পরে আমি আবার ইউটিউব চ্যানেল দিয়ে দিচ্ছি লিঙ্কটা, সেখানে সবাই নিজেরা সাবস্ক্রাইব করো। নতুন নতুন ভাবে যেগুলো আপলোড হচ্ছে সেগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। ভালো থেকো, আমার নোটিফিকেশনের জন্য ওয়েট করো।